شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حامدا ومصليا وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اے نبی آپ بتا دیجئے اے کافرو جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین میرے لیے. یہ سورہ کافرون ہے. یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 6 آیتیں ہیں. یہ ایک طرح سے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہے تمام کفار کے لیے کہ ہمارا اور تمہارا کوئی دین کے سلسلے میں تال میل نہیں ہو سکتا ہے. جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تو میں عبادت نہیں کر سکتے. تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین میرے لیے. یہ کس وقت کہیں گے؟ جب اتمام حجت ہو گئی اور کفار مکہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھے یا قیامت تک تمام ایسے کفار جو دین کی بات سننے کے باوجود جاننے کے باوجود بھی ٹس مس نہ ہوں اپنے کفر پر قائم رہیں تو یہ ہمیشہ ان سب کے لیے بھی اعلان ہے اللہ تعالیٰ. اعلان برات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس میں دوہرا کر 2 مرتبہ عبادت کہی گئی ہے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ 2 آیتیں کا مفہوم ایک ہے، الفاظ ایک ہیں، جملے ایک ہیں. مطلب کیا ہے؟ اس میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ پہلے جملے میں حال کی بات کی گئی ہے کہ نبی نے جب اعلان کیا تو میں بتا دیا کہ اس وقت ہم جو عبادت کر رہے ہیں تم عبادت نہیں کر سکتے اور تم جو عبادت کرتے ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے. یہ حال کی بات. اور دوسرا جملہ آگے جو آیا ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد کا مستقبل کے لیے کہ یہ حال کے لیے زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کفار تھے اور جو ہٹ دھرمی میں اتنا آگے جا چکے تھے کہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھی، تمام حجت ہو چکی تھی، تو اس وقت جو پریزنٹ سچویشن تھی اس کے لیے تھا کہ بروقت صورت حال یہ ہے کہ نہ ہم تمہاری معبود کی عبادت کر سکتے ہیں نہ تم میرے معبود کی عبادت کر سکتے ہو. اور آگے جو کہا کہ مستقبل میں بھی یہ حال ہے کہ مستقبل میں بھی کمنگ ایرز میں بھی کمنگ ٹائم میں بھی جو لوگ دین کی بات سن لیں اتمام حجت ہو جائے اور وہ اپنے باطل مذہب کو چھوڑ کر کے دین اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ اعلان ہے کہ دین کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں. تمہارا معبود الگ ہمارا معبود الگ. تم میرے معبود کو نہیں مان سکتے میں تمہارے معبود کو نہیں مان سکتے. تم میرے معبود کی عبادت نہیں کر سکتے ہم تمہارے معبود کی عبادت نہیں کر سکتے. تو یہ اعلان تھا. یہ پہلے کئی بار موعظتین میں بات آئی نا جو کل کی جب بات آتی ہے تو وہاں یہ رہتا ہے کہ کوئی بہت اہم اعلان ہونے والا ہے. تو یہاں بہت اہم اعلان ہوا قیامت تک کے لیے کہ دین کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں. کفار ہمیشہ کہتے ہیں کمپرومائز کرنے کے لیے. آج بھی نا دیکھیے اس وقت ہمارے ملک میں صورتحال جو ہے وہی بہت سے ایسے چاہتے ہیں اور اس کی کبھی کبھی اعلان بھی کرتے ہیں. اور یہ پالیسی جو خاص گروپ کا ہے
यही रहता है कि तुम यहाँ की जो मिट्टी को, धरती को माँ मानो, उसकी पूजा करो, उसका नारा लगाओ, ये सब तो मसला है। तो आज भी मुतालबा है ढंग ढंग से, और ये कि धरती माता ही सबसे बड़ी है और इसको अगर नहीं मानेंगे तो कहाँ रहोगे। ये सब जो तमाशे ना, कुफरिया तमाशे और शैतानी तमाशे, ये 1400 साल पहले इसको रद्द हो चुका है कि इस सिलसिले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हत्ता कि बड़े बड़े मौलवी भी ऐसे नज़र आते हैं जो इस तरह का तमाशा करते रहते हैं। एक ने किताब लिख डाली गाय के सिलसिले में, और जैसे और मुतालबात होते हैं, जैसे और दूसरों के अफकार और ख्यालात हैं, वैसे उसको पेश किया, और ये कि उसको मानना चाहिए, ये है वो है, मौलवी हजरात तो अब ऐसे ऐसे भी लफंगे किस्म के पड़े हुए हैं कि यहाँ कुरान करीम में 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ऐलान करवा दिया, और क़यामत तक ऐलान बाकी है कि यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। दीन के सिलसिले में बुनियादी उसूल हैं, जो अक़ीदे के मसाइल हैं, इबादत के मसाइल हैं, हलाल हराम के मसाइल हैं, इस्लाम के शाइर हैं, उस सिलसिले में किसी तरह कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। तो ये इस सूरत की बड़ी अहमियत इसी नहियत से है कि क़यामत तक के लिए ये ऐलान बरात है कि जिनको दीन की बात पहुँच चुकी, इत्माम हुज्जत हो चुकी, वो अगर नहीं मानने को तैयार हैं, हक़ तरफ नहीं आने वाले हैं, तो उनकी तरफ से ऐलान है। ये नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से कि अच्छा तुम कर ही नहीं सकते हो, बल्कि कुल्ली इनकार नहीं है, बल्कि इस सूरत में है कि जब इत्माम हुज्जत हो जाए तब ये ऐलान बरात है। उस बाद आखिर में कहा गया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। ये 4 लफ्ज़ हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। लेकिन इसको मानना, इस पर जमे रहना और इसको अकीदा बना के रखना आसान काम है? ये आसान काम है? आज तो हर चीज़ को, आज दूसरे मज़ाहिब के जो त्यौहार हैं, मजहबी त्यौहार हैं, उसको भी मनाने के लिए शामिल रहते हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा? हर चीज़ को, भाई मुहर्रम भी मना लो, होली भी मना लो, और दूसरे जितने त्यौहार हैं वो भी मना लो, क्रिसमस भी मना लो। आज जो सेकुलर मुसलमान हैं ये तो कर रहे हैं। तो ये सेकुलर इस्लाम यानी जो आज अख्तियार कर लिया है कौमियत परस्तों ने, सेकुलर इस्लाम, ये सेकुलर इस्लाम की नफ़ी है कि इस्लाम में कोई सेकुलर कुछ नहीं होता है। यहाँ अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का दीन है, वो क्लियर है, वो क़यामत तक के लिए तमाम दुनिया के हर इंसान के लिए दीन है, और जो मानेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं मानेगा जहन्नम में जाएगा। सबके ऊपर वाजिब है ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर ईमान लाना, और कुरान करीम को अल्लाह को वही तस्लीम करना, और अल्लाह ताला की सही मानों में इबादत करना, जैसा हुक्म दिया है, शिर्क न करना। ये हर फर्द के लिए नहीं, किसी मुसलमानों के लिए, सबके लिए है। लेकिन जो नहीं माने तो उसके लिए ऐलान बरात भी है, जाओ तुम जहन्नम में जाओ, तुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा बातिल मज़हब है, हमारे लिए हमारा बातिल मज़हब है। यानी इससे कुछ लोग मतलब निकाल सकते हैं कि सेकुलर इस्लाम कि अच्छा तुम भी सही हम भी सही, ये तुम भी सही हम भी सही का मज़ाम नहीं चलता इस्लाम में। यहाँ ये है कि जो क्लियर है हक है, जो बातिल है बातिल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा दीन चलो तुम भी मानो, हमारा दीन हमारा है, और रवादारी बरतो, और सब सही, तुम भी सही हम भी सही। तो तुम भी सही हम भी सही का मज़ाम नहीं इस्लाम। ये आज के ज़माने में सेकुलरिज्म है, ये सब सही, चोर साहब आप भी सही, डाकू साहब आप भी सही, ताजिद गुजार साहब आप भी सही, हिजड़ा निज़ाम है। तो ये इस्लाम ये सब नहीं है, ये सब सही। जो अल्लाह ने फरमाया, जो रसूल ने फरमाया जो सही, और जो उनके फरमान के खिलाफ है वो गलत, और उससे बरात। और क़यामत तक दीन इस्लाम और बातिल ज्ञान के दरमियान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। हत्ता कि बहुत सा ये चल पड़ा था मुस्तशरिकीन के तर्ज पर या बाद लोगों के तर्ज पर कि ये गैर जानिबदाराना मुताला। गैर जानिबदाराना क्या होता है? या कि इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब के सिलसिले में मुवाज़नाती मुताला, कंपैरेटिव स्टडी। भाई जो ज़ीरो है उससे क्या मुवाज़ना करना है? दूसरे मज़ाहिब तो अल्लाह ताला ने कहा ये बातिल हैं, कैंसिल है, तो इस्लाम कौन से का मुवाज़ना? तो न ये मुवाज़ना की गुंजाइश है, न ये इसमें गैर जानिबदाराना मुताला की गुंजाइश है। यहाँ दीन इस्लाम बरहक है, उसको चाहे दुनिया में कोई भी ना माने, अगर एक आदमी मानने वाला हो तो वही सारी दुनिया में भारी हो सकता है। दीन इस्लाम को मानने वाला अगर दुनिया में बफर्ज महाल एक आदमी रह जाए तो तनहा सारी दुनिया के लोगों पर 10-20
عرب ہو جائیں تب بھی ان کو اکیلے تنہا بھاری رہے گا۔ دین کی طاقت ہے، اللہ کے فرمان کی طاقت ہے، رسول کے فرمان کی طاقت ہے۔ تو یہ جو اللہ نے فرما دیا قیامت تک کے لیے یہ اٹل ہے۔ اگر نہیں مان رہے ہو، بغاوت کر رہے ہو تو جاؤ، تم اپنے باطل مذہب پر قائم رہو، ہمارا مذہب حق ہے، دین حق ہے، ہم اس پر قائم رہیں گے اور قیامت دن فیصلہ ہو جائے گا، بلکہ بس اوقات دنیا میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر قائم رکھے، اسلام کی حقانیت ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے اندر کوئی کمزوری نہ ہو اور حالات، ظروف، ماحول کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر کی ازم کے اثرات ہمارے اوپر نہ آئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔